हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुहाडा सब दा बहुत सारा स्वागत करदी हाँ। अज बच्चों आपां मंच महक दी अगली इकांगी करन जा रहे हाँ। परत आउण तक। परत आउणा कितों वापस आउणा, वापस आउण तक। यह डॉक्टर सतीश वर्मा दी लिखी हुई है। सब तो पहला बच्चों आपां इस इकांगी दे पात्रां बारे गल करांगे। इस इकांगी विच दो मरासी हन। मरासी बच्चों हास कलाकारां नूं कहा जाता है, जो लोकां नूं हसाउण ते एक अपनी एक्टिंग करते हैं। यही बाद विच सुंदर दे मुंडे बनते हैं। सो इस इकांगी दे विच दो मुंडियां नूं बनाया गया है मरासी। सज्जन वड्डा भरा है। सो जिहड़ा बच्चों ये दो मरासियां वाला इहदे विच दृश्य आएगा, इनू असीं ज़्यादा विस्तार च नहीं करांगे। सो पहले दृश्य विच दो मरासियां दी कहानी है, जानी कि इस इकांगी नूं दो भागां विच पाया गया है। पहले भाग विच मरासियां दा सीन आएगा, जो असीं ज़्यादा विस्तार च नहीं करांगे। तुहानूं मैं उहदे बारे थोड़ा जिहा दस देवांगी। ते जिहड़ी मुख इकांगी शुरू हुंदी है, वो इत्थों शुरू हुंदी है, जिहदे विच सब तो पहला एक सज्जन है जो वड्डा भरा है, सुंदर है जो छोटा भरा है, करतारी वड्डे भरा दी घरवाली, करतारी जानी कि सज्जन दी घरवाली है, ते संती है जिहड़ी ओह सुंदर दी घरवाली है, छोटे भरा दी घरवाली है। ते दोनों भरावां दे अगे एक मुंडा है, एक गुरदीप है जिन्हों इकांगी विच दीपा कहा गया है, वह सज्जन दा मुंडा है। दूजा राजिंदर है जिन्हों जिंदा कहा गया है, वह सुंदर दा मुंडा है। सो दीपा सज्जन दा मुंडा है, जिंदा सुंदर दा मुंडा है। एक बजुर्ग है, यानी कि सज्जन ते सुंदर दा एक पिता बजुर्ग दस्या गया है, उहदा नाम पंजाबा है। समा अजकल दा, स्थान पंजाब दा कोई भी पिंड है। सो बच्चों इस फोटो भी तुहानूं दिख रहे हैं कि यह 7 पात्र हैं। इस नीचे सब तो बजुर्ग बैठे हुए हैं, ये उन्होंने दोनों मुंडे बैठे हुए ने, उपर दोनों दियां मुंडियां दियां घरवालियां ने, ते ये दोनों साइडां ते उन्हां दे बच्चे बैठे हुए हैं। सो बच्चों आपां पहलां भी गल कीती सी कि दृश्य पहले नूं आपां कुछ ज़्यादा विस्तार विच नहीं करांगे। सो दृश्य पहले विच जिहड़ी छोटी जी कहानी आ तुहानूं मैं दस दिंदी हां। इहदे विच इह दो मरासी हुंदे हन। मरासी जानी कि हास कलाकार। इन्हां ने हत्थां विच चमोटे फड़े हुए हन, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਭੰਡ ਰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਰਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਾਸੀ ਦੋਨੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ टीवी ते रेडियो के कलाकार आए हैं, साडी जिहड़ी कलाकारी है उहदा कोई मुल नहीं लिया, मुल नहीं पै रहा। ते जदों दे टीवी ते रेडियो के कलाकार आए हैं, साडी रोटी रोजी ते लत्त मार दित्ती है, क्योंकि लोकी हुण अपने प्रोग्रामां ते उहनां नूं ही बुलाउंदे हन। ते ओह कलाकार इन्हां नूं कहिंदे हन कि जे तुसीं साडे नाल मिल जाओ, जे तुसीं साडे नाल साडी मंडली विच आके मिल जाओ, एक तां तुहानूं स्टेज ते अपना हुनर दिखाउण दा मौका मिलेगा, ते दूजा तुहानूं एक बनवी तनख्वाह भी मिलेगी। सरकार तुहानूं इस दे बदले आमदन भी देगी। हुण ते तुहाडे कोल कोई आमदन नहीं है। सो बस बच्चों दृश्य पहले दे विच यही सीन दिखाया गया है कि किवें दो मरासी आपस च गलबात कर रहे हैं, ते कलाकार उन्हां नूं कह रहे हैं कि तुसीं साडी मंडली दे नाल मिल जाओ। दृश्य दूजा। सो पहले दृश्य विच बच्चों आपां देखा है कि मरासी दियां गल्लां आईयां ने, ते दूजा दृश्य है जिहड़ा इकांगी दी मुख कहानी है, इत्थों शुरू हुंदी है। फेड इन, फेड इन इंग्लिश दा वर्ड है, यानी कि लाइट दा आउणा शुरू होना, स्टेज दे उपर लाइट दा पैना शुरू हो जाना। परदा हौली हौली उठदा है, मंच ते सज्जे ते खब्बे दो घर बने दिसदे हन। सो जिहड़ा दृश्य दर्शाया गया है स्टेज दे उपर, उहदे विच दो घर बने हुए दिसदे हन। दोहां घरां दे दोवें पासे उल्टे बने हुए हन। बूहियां अगे मंजा, पीढ़ी आदि पए हन। मंजा बच्चों दस्सिया जांदा है, पुराने जमाने विच सिंगल बैड नूं मंजा कहा जांदा सीगा, इह बाण दा बुणिया हुंदा सीगा। पीढ़ी जिस दे उत्ते बैठ के औरतां काम करदियां सी। मूरे खुला वेड़ा है। सो अगले पासे एक खुला वेड़ा है। दोहां घरां दे विचकार मंच दे पिछे जे करके गड्डे दा एक टुट्टा जिहा पहिया पिया होया है। ये दूजी पिक्चर नीचे मैं गड्डा दिखाया बच्चों, गड्डा किहनूं कहा जांदा है? उहदा एक टायर, एक व्हील, उहदा पहिया जिहड़ा टुट्टिया होया पिया होया है। पहिए दे पिछे एक निक्का जिहा ढारा है। सो ढारा बच्चों एक छोटे जे कच्चे कोठे नूं कहा जांदा है। सो जिथे टायर रखे हुए ने उहदे पिछे एक छोटा जिहा कमरा बनिया होया है, कच्चा कोठा बनिया होया है, जिस विच बजुर्ग रहिंदा है। सो बच्चों ये उही बजुर्ग है जिसका नाम पंजाबा है, अते यह सुंदर ते सज्जन दा पिता है। नक्शे तो लगता है
ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਢਾਰੇ ਤੇ ਢਾਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਏ ਗੱਡੇ ਦਾ ਪਹੀਆ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਏ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਘਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਹੈ। ਮੰਚ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੇ ਦੇ ਪਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸਣ ਵੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸਣ ਵੱਟਦਾ। ਸਣ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਸਣ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਪਿਆਰ, ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਗੀਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਤਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਰਤਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਰਤਾਰੀ ਸੱਜਣ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਤਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਡ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਡ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੂੰਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਘੁੰਡ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਤਾਰੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ ਪਈ ਸੀ। ਕਣਕ ਬੱਚੋ ਵੀਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਣਕ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਚੋ, ਕਣਕ ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ ਫਿਰ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਬਈ ਧੌਣ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਚੋਂ ਮਸਾਂ 10 ਸੇਰ ਆਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੋ ਸੰਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੇਖਾਂ, ਹੇਖਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ, ਆਖੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੀ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕੌੜੀ ਮੈਂ ਵਾਂਗ ਝਾਕਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਬੱਚੋਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਮੱਝ ਵਾਂਗੂ, ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਝਾਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾੜੇ 'ਚੋਂ ਧਾਰ ਚੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਧਾਰ ਚੋਣਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਔਖੀ ਝਾਕਦੀ ਸੀ। ਮੱਖਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਮੂੰਹ ਲਾ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਬਾਲਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਬਿੱਲੀ ਪੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੇ ਤੁਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਦੇਖਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਿੱਤਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਕਰਤਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰੀ ਸੰਤੀ ਦੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਸੰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਤਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂੰਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਤਨੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੜਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਪੱਟ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਮ ਸਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇ ਦੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋੜ ਦੂੰਗੀ, ਵੱਡੀ ਥਾਣੇਦਾਰਨੀ ਚੁਧਰਾਣੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਔਰ ਕਿਆ ਪਿੱਦੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਤੂੰ ਭੁੜਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
करतारी नी मैं दसां तैनूं। सो करतारी ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੀ ਵੱਲ ਔਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਹਿ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰੀ ਸੰਤੀ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਹ ਧੌਲੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ। ਧੌਲੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼, ਧੌਲੀ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟੀ, ਧੌਲੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋ। ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਕੌੜ-ਕੌੜ ਝਾਕਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦਾਸ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਆਪਣੇ ਢਾਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਘਰ-ਬਾਰ। ਸੋ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਕਰਤਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੀਪੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਆਡਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਆਡਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਅੱਗਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਕੀ ਪਈ ਆਂ ਇਸ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਕਰਤਾਰੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸੰਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਛੇੜ ਬੈਠੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰਤਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਰਾਵਣ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਈ ਕੁੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਕੁਰਲ ਕੁਰਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੇਜਲੀ ਭਰਜਾਈ। ਸੂਈ ਕੁੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਬੇਬੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੇਜਲੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਈ ਕੁੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਸੰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਏ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਜੀ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰੀ ਤੇ ਸੰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਕੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਵਾਲਾ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੂ। ਇਹ ਸਕੀਆਂ ਸੌਕਣ ਨੂੰ ਟੱਪੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾ ਤੂਫਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਕਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਟੱਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਨਾਲ। ਕੌਲੀ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਲੈ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਉਹ ਬਾਪ ਕਰਦੀ ਐਨੀ ਬਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੂ। ਬਾਪ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਬਈ ਸੰਤੀ ਸੇ ਵਾਸਤਾ ਪੜਾ ਥਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੰਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਡਾਇਲੌਗ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਸੰਤੀ ਸੇ ਵਾਸਤਾ ਪੜਾ ਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੀ ਕਿ ਸੰਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਕਿੱਸਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮਖਾ 2 ਘੜੀ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲੰਕਾ ਵੰਡਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਕਾ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ। ਸੰਤੀ ਨਾ ਅਜੇ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੌੜ-ਕੌੜ ਅੱਡ ਝਾਕਦੀ ਰਹੂ। ਆਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਗੁੱਤਨੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਲ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪੱਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸੁੰਦਰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਲ ਚੁੱਪ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁਪਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੁਪਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੇ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਇਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
संती ना मेरा कली दा माम दोष है, वो कहनी मेरी कली दा कसूर है, ਉਹਨੂੰ नहीं समझ हुंदी तेरी माता समान वड्डी भरजाई को ਜਿਹੜੀ ना अग्गा देखे ना पिछा मार चकदू करदी रहंदी है हर वेले। वो कहनी मेरी किहड़ा कली दा दोष है, तेरी भरजाई नूं नहीं कुछ समझ आउंदा हैगा, तूं ਉਹਨੂੰ भी समझा लिया कर। सुन ਉਹ मैं ਤਾਂ कहना दोवें जणियां प्यार नाल रहो, जग हसाई ना कराई दी। वो कहना क्यों लोकां नूं तुसीं कहना जलूस दिखा रहे हो, प्यार नाल रहा करो। सज्जन हुण गल मेरी पल्ले बन लै। सो एक पासे संती नूं सुंदर समझा के जांदा है, दूजे पासे सज्जन अपनी घरवाली नूं समझाउंदा है, कहंदा घर दा तफाक मीनस प्यार बना के रखो, दब घुट के गुजारा करो। सुंदर हुण बार बार ना कहना पवे समझी मैं चलिया खेत रोटी लैके आ जी। सो दोनों घर वाले ने अपनी अपने घर वालियां नूं कह रहे ने सज्जन चंगा समझ गई हाँ, चंगा समझ गई ना, हुण दोबारा ना ये गल होवे, रोटी इस वक्ते पहुंचा दी, किते फिर असैंबली ला के बह जाओ। कहना हुण फिर पिछों फिर ना किते आके बह जाओ, मीटिंगां करन लग जाओ लड़ाइयां दियां। दोवें पासे दोवें भरा कही आद चुक के, कही हो गया जिन्हों खेत विच काम आउण वाला एक औजार हो गया। दोवें दबियां घुट्टियां जिहां उन्हां नूं तुरदियां हन, अचानक दोहां दी नज़र मिलदी है ते स्टिल हुंदियां हन। सो इत्थे दृश्य ही खत्म हो जाता है कि दोवें एक दूजे वल देख रहीआं हन ते दोहां दे घर आके गए हैं कि तुसीं घर विच इतफाक बन के रखियो। कही बच्चों खेत दे विच काम आउण वाली एक हैगी जो किसान इसनूं वरतों च लैके आउंदे ने। सो दोवें जणे खेत विच काम करन चले जांदे हन। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ इस एकांगी दा पार्ट 1। पार्ट 2 आपां अगली जमात विच करांगे। इस दे आधार ते मैं तुहानूं कुछ प्रश्न देवांगी जिन्हां दे उत्तर तुसीं रफ कॉपी ते करने होणगे। धन्नवाद।